नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑनलाइन हिंदी क्लास के लिए स्वागत है। आप घर में सुरक्षित है। अब मैं समय के बारे में दिखाती हूँ। सुनिए बच्चों। कक्षा 6वीं, विषय हिंदी। पाठ का नाम समय ही धन है। समय के बारे में दिखाती हूँ बच्चों, सुनिए। समय के सदुपयोग की सबसे अच्छी विधि है प्रत्येक कार्य को करने के लिए समय अनुकूल कार्य को निर्धारित करना। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य कभी समय का सदुपयोग नहीं कर सकता। समय बड़ा बलवान होता है। समय आपके हाथ में होता है कि आप इसका कैसे प्रयोग करते हैं। संसार में समय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान धन माना गया है। परंतु समय एक बार हाथ से निकल जाए तो पुनः लौट कर नहीं आ सकता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं वो ही जीवन में सफल होता है। बच्चों, आज हम लोग समय ही धन है पाठ के बारे में जान लेते हैं। कठिन शब्द का अर्थ देखिए बच्चों इस पाठ में। परवाह, चिंता, केयर, हल करना, उत्तर देना, टू सॉल्व, मौका, अवसर, चांस, हार से निकल जाना, नष्ट होना, टू लॉस, वादा करना, वचन देना, टू प्रॉमिस, पाबंद, बंधा हुआ, टू बी बाउंड बाय, सफलता, विजय, सक्सेस, नाश्ता, जलपान, स्नैक्स, आलस्य, निरुत्साह, लेजीनेस। आज पाठ देखिए बच्चों। समय ही धन है। अजय पाठशाला से घर लौटा है। अजय पाठशाला से घर लौटने के बाद क्या क्या होता है देखिए पाठ में। पहले माँ ने बोली, क्या बोली देखिए माँ। माँ, अजय बेटा क्या बात है, परीक्षा में प्रश्न पत्र ठीक नहीं था क्या। ಈಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಜಯ್ ಬೇಟಾ, ಅಜಯ್ ಬೇಟಾ, ಬೇಟಾ ಮನೆ ಸನ್ ಮಗ ಅಂತ, ಮಗನೇ क्या बात है, ಏನು ಸಮಾಚಾರ, ಪರೀಕ್ಷಾ में ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರ ठीक नहीं था क्या. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಟಫ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಹಾಗಂತ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಜಯ್ನ. ಈಗ ಅಜಯ್ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೇಳೋಣ. अजय बोल रहा है, देखिए माँ, मैं स्कूल देर से पहुंचा, मेरी बस छूट गई थी. अजय ने बोला, क्या बोला बच्चों, माँ, माँ माने क्या है, मदर. मैं स्कूल देर से पहुंचा, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋದೆ. ಮೇರಿ ಬಸ್ छूट गई थी, ನನಗೆ ಬಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಜಯ್. ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು, ಬಸ್ಸು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟೈಮನ್ನು ತುಂಬ ಮಹತ್ವ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಜಯ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೀಗಂತ, ಮಾ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇರ್ से पहुंचा, मेरी बस छूट गई थी. अब देखिए बच्चों, पिताजी कह रहे हैं, क्या 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 कहते हैं पिताजी.
देखिए बेटा, समय की परवाह करनी चाहिए। समय का बड़ा महत्व है। पिताजी कहते हैं, देखिए बच्चों, बेटा, बेटा माने सन, मगा, समय की परवाह करनी चाहिए ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಯನ ನಾವು ತುಂಬ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸಮಯ का बड़ा महत्व है. ಈ ಸಮಯ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಈ ಒಂದು ಟೈಮು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲಸ, ಓದು, ಬರಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪರ್ವಾಹ್ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೇ. ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಡಾ ಮಹತ್ವ ಹೈ. ಸಮಯ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. अब देखिए बच्चों, अजय कह रहा है. अजय क्या कहते हैं? पिताजी, समय ना रहते मैं पूरा प्रश्न पत्र हल ना कर पाया. आखिरी प्रश्न रह गया. अब विजय बताता है, क्या बोल रहा है अजय. पिताजी ಅಂದರೆ ತಂದೆ, ಫಾದರ್ ಅಂತ. ಪಿತಾಜಿ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ನಾ ರಹತೆ. ಸಮಯ ನಾ ರಹತೆ ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೈ ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರ ಹಲ್ ನಾ ಕರ್ ಪಾಯ. ಇಡೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಆಖಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಹ್ ಗಯಾ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಗಲಿ ಅರ್ಲಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಓದಿರೋದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೇಟಾಗಿ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅಜಯ್, पिताजी समय ना रहते मैं पूरा प्रश्न पत्र हल ना कर पाया. आखिरी प्रश्न रह गया. ಅಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ, ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. चित्र देखिए बच्चों. चित्र में पिताजी, माताजी और अजय ये तीनों रहते हैं. देखिए, मालूम हुआ बच्चों? बेटा का नाम क्या है? अजय. बेटा का नाम अजय. अजय के सामने पिताजी है और अजय के पीछे माताजी है. देखिए बच्चों, मालूम हुआ बच्चों? अच्छा देखिए, अब चित्र देखिए बच्चों. माताजी, पिताजी और अजय के बीच में बातचीत चल रहे हैं. अब सामने देखिए पाठ. हाँ, अब पिताजी कहते हैं, देखिए बच्चों, तुम्हें मालूम है कि वक्त पर स्टेशन ना पहुँचे तो गाड़ी छूट जाती है. अब पिताजी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं पिताजी? तुम्हें मालूम है, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಸ್ಸು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗಂಗಿದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಸ್ಗೆ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. तुम्हें मालूम है कि वक्त पर स्टेशन ना पहुँचे तो गाड़ी छूट जाती है. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀನು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮಾ कहती है. देखिए माँ क्या कहती है. देखिए बच्चों, अजय, यह सच है कि समय के अभाव में अच्छे अच्छे मौके अपने हाथ से निकल जाते हैं. अब माँ कहती है, देखिए बच्चों, क्या कहती है माँ? अजय बेटा, यह सच है, ಇದು ನಿಜ. समय के अभाव में अच्छे अच्छे मौके अपने हाथ से निकल जाते हैं.
ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಚಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸದುಪಯೋಗ ಪಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. अर्थ आयता। अजय या सच है कि समय के अभाव में अच्छे अच्छे मौके अपने हाथ से निकल जाते हैं। ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ. अब देखिए बच्चों, पिताजी कहते हैं, क्या कहते हैं पिताजी, देखिए, इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि समय ही धन है, वह अनमोल है। अब पिताजी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसलिए बड़े बूढ़े, ಬಡೆ ಮಾನೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಬೂಡೆ ಮಾನೆ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮಯ ಹಿ ಧನ್ ಹೈ, ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮನಿ, ನಮಗೆ ಸಮಯನೇ ಹಣ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಅನ್ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ, ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು, ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಬಡೆ ಬೂಡೆ कहते हैं कि समय ही धन है, ವಹ್ ಅನ್ಮೋಲ್ ಹೈ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಯ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಸಮಯ. अब अजय कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए अजय, माँ अब मैं वादा करता हूँ कि अपने हर काम ठीक समय पर ही करूँगा। अजय कहता है, माँ माने मदर, अब मैं वादा करता हूँ कि अपने हर काम ठीक समय पर ही करूँगा. ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಮ್ಮ, ನಾನು ಯಾವತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಜಯ್. माँ, अब देखिए बच्चों, माँ कहती है, माँ क्या कहती है, बेटा सभी महापुरुष समय के पाबंद थे, जैसे महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि नेता समय के बड़े पाबंद थे। वे अपना अपना काम ठीक समय पर किया करते थे। उनके जीवन में आलस्य का कोई स्थान नहीं था, इसलिए उन्हें जीवन में सफलता मिली थी। अब माँ कहती है बच्चों, क्या कहती है माँ, बेटा मगने सभी महत्व पुरुष समय के पाबंद थे. ಮಹತ್ವ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಜೈಸೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದರು. ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ಸಮಯವನ್ನು ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಿ ನೇತಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಡೇ ಪಾಬಂದತೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಸಮಯವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೇ ಅಪನಾ ಅಪನಾ ಕಾಮ್ ಟೀಕ್ ಸಮಯ ಪರ್ ಕಿಯಾ ಕರ್ತೆ ಥೇ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉನ್ಕೆ ಜೀವನ್ ಮೇ ಆಲಸ್ಯ ಕಾ ಕೋಯಿ ಸ್ಥಾನ್ ನಹೀ ತಾ, ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೇಜಿನೆಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಂಪ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದರು ಅವರು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. इसलिए उन्हें ಜೀವನ್ ಮೇ ಸಫಲತಾ ಮಿಲ್ತಿ ಥಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸಫಲತಾ ಮಿಲಿತಿ, ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇವರು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯಾರು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ,
ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ सक्सेसफुल ಆಗಿದ್ದಾರೆ. अब पिताजी कहते हैं, अब पिताजी क्या कहते हैं? देखिए बच्चों, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अजय तुम जाओ, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लो. अब पिताजी कहते हैं, ठीक है, ಸರಿಯಾಗಿದೆ, जो हुआ सो हुआ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಅಜಯ್ ತುಮ್ ಜಾವೋ, ಅಜಯ್ ನೀನು ಹೋಗು, ಹಾತ್ ಮುಖ ಧೋಕರ್ ನಾಷ್ತಾ ಕರ್ಲೋ, ನೀ ಹೋಗಿ ಕೈ ಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಾಷ್ತಾ ತಿನ್ನೋಗು ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಪಾಠ? ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹೇಳಿ? इस पाठ में अब क्या होता है बच्चों मन में? समय कैसे प्रयोग करते हैं, समय सदुपयोग करना चाहिए, अपने काम ठीक समय पर ही करूँगा, समय का बड़ा महत्व है, इसलिए काम ठीक समय पर करने से जीवन में सफलता मिलती है बच्चों. देखिए अब गृह कार्य देखिए बच्चों. किसने किससे कहा, किस पाठ से लिया गया है? ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಯಾವ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ? पहला देखिए प्रश्न, बेटा समय की परवाह करनी चाहिए, समय की परवाह करनी चाहिए. इस वाक्य किसने कहा, किससे कहा, किस पाठ से लिया गया है बच्चों? इस वाक्य समय ही धन है पाठ से लिया गया है. इस वाक्य को किसने कहा, किससे कहा? इस वाक्य को पिताजी ने अजय से कहा. मालूम हुआ बच्चों? अब दूसरा प्रश्न देखिए. इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि समय ही धन है. इस वाक्य किस पाठ से लिया गया है? इस वाक्य को समय ही धन है पाठ से लिया गया है. इस वाक्य को किसने कहा, किससे कहा? पिताजी ने अजय से कहा. अब तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों. ठीक है, जो हुआ सो हुआ. इस वाक्य को समय ही धन है पाठ से लिया गया है. इस वाक्य को पिताजी ने अजय से कहा. धन्यवाद बच्चों.